पहली गल ये हुई कि 24 सालों का 9 मास का रिश्ता अकाली दल का ते बीजेपी का तोड़ता। 2 महीने तक नहीं सी कहणों हटदे 9 मास का रिश्ता 2 महीना 2 महीने पहला तक वो जानी ऐन और ताड़ करके मारिया इस महान ने। कैप्टन अमरिंदर कुछ दिन पहला तक ये भी कहते रहे हैं क्योंकि हुण कोरोना महामारी है आपां सैशन बुलावांगे जरूर पर देखते हैं कि कदों कोरोना का जिहड़ा असरा घटदा है उदों बुलावांगे। जे किसानां दा दबाव ना हुंदा तां सैशन नहीं होना सी। 12 उन्हां नूं धमकी देनी पई है कि देखो असीं तुहाडा भी घिराओ करांगे कि जे कल्ला मिनिस्टरां ते कांग्रेसियां दे नहीं घर घेरांगे जे तुसीं ना कुछ कीता। आ जिहड़े पिछे बैठे परदे दे शरारतां कर रहे आ कोई पास नहीं होण दे रहे ड्राफ्टिंग नूं गां अगे चलण दिंदे घिराओ इन्हां दा भी होऊगा। ये भी खबर दित्ती ते लोकां नूं मौका नहीं सी मिल रहा। जिउं ही ये बिल तिन्ने आ गए तो लोगों ने कहा कि हुण नहीं हुण उन्होंने असीं मजा चखावांगे। इस करके अचानक किसानां कल्लियां करके नहीं है, किसान लीड जरूर कर रहा, किसान एक सिंबल विद्रोह का जरूर बनिया। ये पूरा पंजाब विरोधी पार्टियां भी शामिल हैगियां सवाए एक बीजेपी डरदी हुई अंदर नहीं पहुंची। उंज ते 8 मंत्री उन्होंने उत्थों लगे हुए आ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही जट जिमीदारां नूं समझाउण देखो देखो कितना सोहना कानून आए ते बल्ले बल्ले करा दूगा, तुहानूं राजे बना दूगा, तुहानूं आज़ादी दवा दूगा। सारियां गल्लां उन्होंने समझाउण दी कोशिश कर रहे हैं। बेशक कांग्रेस ने कल जिहड़ा पंजाब दा सभा च फैसले ले गया, पंजाब च कई थाईं लड्डू वंडे है, कहा गया कि बड़ी वड्डी जित हुई है क्योंकि कहते हैं कि केंद्र के जिहड़े खेती कानून है उन्होंने रद्द करने का मता लिया, सर्वसम्मति नाल रद्द किए गए मते। इस तो इलावा जिहड़ा हैगा उन्होंने नवे जिहड़े हैगे है बिल प्रवान किए जिन्हां च उन्होंने कहा कि किसानां दे लई घट्टो घट्ट जिहड़ी फसलां दे मुद्दे ते MSP जारी रखण दा प्रबंध की गल करदे ते नाल ही उन्होंने सज़ा की व्यवस्था भी लिआंदी है। कानून जो केंद्र दे रद्द किए गए है और जो बदलवां प्रबंध करने की गल की गई है बहुत लंबा सफर अज उहदे लई तय करन दे बारे च है। ये 3 बिल वो ने ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਬਿਲ ਉਹ ਤੇ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲੀ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ 2.5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ। ਨਜ਼ਰੀਆ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ पंजाब विधान सभा ते विधान सभा तो बाहर किसान जथेबंदियों वालों जिस तरीके का सुनेहा देने की कोशिश की गई है ये कहा जा रहा है मीडिया के अंदर ते राजसी हल्के के अंदर कि पंजाब ने पूरे मुल्क को इस मुद्दे ते दिता नवा सुनेहा। जितों तक सवाल है पंजाब विधान सभा का उन्होंने जिहड़े केंद्र के खेती बिल है कानून जिहड़े बन चुका होना उन्होंने तो रद्द किया उन्होंने की थां ते एक बदलवा जिहड़ा हैगा प्रबंध लियाउण दी उपराला कीता कहांगे कोशिश की है किन्ना कुछ उहदे च कामयाबी हुंदी है। इन्हां मुद्दों ते चर्चा करांगे। इसे तरीके नाल ही अज चंडीगढ़ दे विच जिहड़ियां 30 किसान जथेबंदियां उन्हां दी मीटिंग सी, उन्होंने भी मीटिंग करके कुछ अहम फैसले लिए है जिथे कुछ छूटां दित्तियां गईयां पर एक गल दा निचोड़ है कि किसानी अंदोलन इसे तरीके नाल जारी रहेगा। छोटे मोटे बदलाव नूं लैके इन्हां मुद्दों के उत्ते ਆਪਾਂ जे राजसी आगू ਨੂੰ नहीं लिया सगों साडे नाल जिहड़े किसानी अंदोलन नाल जुड़े हुए राजसी विश्लेषक है विद्वान है डॉक्टर ज्ञान सिंह जी, प्रोफैसर मनजीत सिंह वो पैनल से जुड़ चुके हैं। दोनों मेहमानों ਨੂੰ पैनल ते आउण लई ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ जी आखदा वेलकम करदा है। डॉक्टर साहब पहला सवाल मैं ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ हाँ जी हाँ ठीक है। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ बेशक कांग्रेस ने कल जिहड़ा पंजाब विधान सभा च फैसले ले गया पंजाब च कई थाईं लड्डू वंडे है, कहा गया कि बड़ी वड्डी जित हुई है क्योंकि कहते हैं कि केंद्र के जिहड़े खेती कानून है उन्होंने रद्द करने का मता लिया, सर्वसम्मति नाल रद्द किए गए मते। इस तो इलावा जिहड़ा हैगा उन्होंने नवे जिहड़े हैगे है बिल प्रवान किए जिन्हां च उन्होंने कहा कि किसानां दे लई घट्टो घट्ट जिहड़ी फसलां दे मुद्दे ते MSP जारी रखण दा प्रबंध की गल करदे ते नाल ही उन्होंने सज़ा की व्यवस्था भी लिआंदी है। पर इन्हां मुद्दों ते सवाल भी उठ रहे हैं। डॉक्टर ज्ञान सिंह जी इस मामले जो पंजाब विधान सभा च कानून जो केंद्र के रद्द किए गए है और जो बदलवा प्रबंध करने की गल की गई है बहुत लंबा सफर अज उहदे लई तय करन दे बारे च किवें देखदे हो क्योंकि राजसी तौर पर अपने एक उन्होंने कमेंट्स होंगे है
ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਤੇ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ 1947 ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਵਾਅਦੇ, ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਵੇਂ ਦਾਅਵੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਦੂਜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਲ ਗਈਆਂ, ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕੰਮ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸੰਘੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਇਹ 3 ਬਿੱਲ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਬਿੱਲ, ਉਹ ਤੇ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲੀ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ 2.5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਵਪਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਕੁਝ ਖਰੀਦ ਸਕਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਨਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਫੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਹੋਊਗਾ, ਨਾ ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਹੋਊਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੈਸ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੈਨ ਕਾਰਡ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਜਾਊਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਾਰਕੀਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜਿਣਸਾਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਧਾਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਆਊਗੀ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ MSP ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਟੇਟ ਦੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਬੇਲਗਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਚੰਗਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਰਾਹਤ ਹੈਗੀ। ਦੂਜਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲਾ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚੇਂਜਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਇਲੀਗਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ SDM ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਰੀਕਨਸੀਲੇਸ਼ਨ, ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ DC ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗੱਲ ਫਾਈਨਲ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੇ, ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੇ ਹੱਕ ਖਤਮ ਕਰਤੇ ਸੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਚਤ ਲਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਉਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ। ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵਾਲੀ ਉਹ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ MSP ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੁਰਕਾਰਨ ਤੇ ਉਜਾੜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠੀ ਜਾਂ ਕੋਰੀ ਝੂਠੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਾਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲਿਮਟ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜ, ਆਲੂ, ਪਿਆਜ਼, ਆਲੂ ਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਰੰਗ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੇ, ਜਸਟ ਬਿੱਲ ਸੀ ਜਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸੀ। ਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲਿਮਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰੂਗੀ। ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਦਲ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚੰਗਾ ਬਦਲ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲੀ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਕਿ 1934 'ਚ
ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਕੁਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 2.5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਕਿ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨੂੰ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ 2.5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਉਹ ਰਿਲੀਫ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਹਿਲੂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦੇ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਪਹਿਲੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਦਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਹੀ ਹੈ, ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਨਵੋਲਡ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰੂਰਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦਾ ਰੋਸ਼ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲਿਆ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਕਦੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਦੀ GST ਹੋ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਤਿੰਨੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਾ ਚਖਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਲੀਡ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਸਿੰਬਲ ਵਿਦਰੋਹ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਿਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈਗੀਆਂ ਸਿਵਾਏ ਇੱਕ BJP ਦੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ BJP ਡਰਦੀ ਹੋਈ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਉਂਝ ਤੇ 8 ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਜੱਟ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਇਹਦੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾ ਦੂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜੇ ਬਣਾ ਦੂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਵਾ ਦੂਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ। ਕੱਲ ਜਿੱਥੇ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਦੋਵੇਂ BJP ਦੇ MLA ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਠੋਕ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ, ਨਾਲੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ 3 ਇਹੋ ਜਿਹੇ 4 ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਚੌਥਾ ਵੀ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। 2.5 ਏਕੜ ਵਾਲਾ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵੱਧ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਯਾਨੀ ਯੂਨੈਨਿਮਸ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ 24 ਸਾਲਾਂ ਦਾ 9 ਮਾਰਚ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਤੇ BJP ਦਾ ਤੋੜਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਹੀ ਅਜੇ ਮਤਲਬ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿਣੋਂ ਹਟਦੇ। 9 ਮਾਰਚ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਜਾਣੀ ਐਨ ਉਹ ਤਾੜ ਕਰਕੇ ਮਾਰਿਆ ਇਸ ਮਹਾਨ ਨੇ, ਇਸ ਧੱਕੇ ਨੇ, ਇਸ ਏਕੇ ਨੇ, ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਇਹੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਲੱਤ ਦਿੱਲੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੰਮ ਮਤਲਬ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਿੱਚੋਂ ਟੋਕ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਘਟਦਾ ਉਦੋਂ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪਲੀਜ਼ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਿਓ। ਹਾਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਆਈ ਗਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇਣੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਘਿਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਚਲੇਗੀ ਕਿ ਗਾਂ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ
ਜਿਹੜੇ ਏਜੀ ਆ ਜਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਮਲਾ ਫੈਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੱਲਾ ਫੜਾਉਂਦੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣੀ ਪਈ ਕਿ ਜੇ ਇਕੱਲਾ ਮਨਿਸਟਰਾਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਘਰ ਘੇਰਾਂਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਹੇ, ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ ਦਿੰਦੇ, ਘਰਾਓ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ। ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਜੋ ਹੋਇਆ ਤੇ 115 ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਤੀ। ਤੇ ਕੁੱਲ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਰੂਲਿੰਗ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਕਰੀ। ਇੰਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਕੱਠੀ ਬੀਨ ਵਜੇ, ਆਰਕੈਸਟਰਾ ਚੱਲੇ, ਉਹ ਇਕੱਠੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਕਰ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਸਤਖਤ ਹੋਣ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋ ਜਾਣਗੇ, ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀਅਰਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਕੀ ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸਾ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਸਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ। ਡਾਕਟਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟਸ ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਜੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਏਕਤਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦਵਾਏ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਦਨ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਬਣੇਗੀ ਇਹ ਲਹਿਰ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ? ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਰਮ ਬਿੱਲ ਆਏ, ਉਹ ਐਕਟ ਬਣ ਗਏ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤੜਫਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਏ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੇਹੂਦਗੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੈਡੀ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਡੀ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਲਿੰਗ ਕਰਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਵੱਧ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰ ਸਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਉਹ ਕੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ? ਸਿਰਫ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਲਈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਡੰਮੀ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਤੀ ਹੋਈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਰੋਸੇ ਨੇ ਜਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਗੱਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਕੀਆਂ ਦੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੜਫਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। 1% ਤੇ 99% ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਨਿਕਲੀਆਂ ਕਹਿ ਤੇ ਸਹਿਜ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੁਣ 20 ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਬਚ ਸਕਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਸਕਾਰਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੇਧ ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਕਿ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਖਦਸ਼ੇ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੋਏਗਾ? ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਚਰਚਾ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਗਾਂ ਵੀ ਚਰਚਾ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲੂਗੀ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਹਾਰ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸਿਵ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ, ਲਗਾਤਾਰ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਟ ਬਣਾਉਣੀ ਪਊਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ
ਜੋ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਂ WTO ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਂ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਤੀ IMF ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਮ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਨਿੱਘੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੀ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਜਾਂ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹਿਲਾ ਪਾਊਗਾ? ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਇੱਕ ਚਵਾਤੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲ ਨੂੰ, ਇਸ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ, ਚਵਾਤੀ ਲੱਗੀ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਔਰ ਉਹ ਫੈਲੂਗੀ ਆਪਣੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਜੋ ਕੱਲ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਆ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਧੜਾ ਧੜ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, TMC ਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਪਾਸ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿੰਗਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣੀ ਆ ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਣਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, ਇਮੈਜਿਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡਰੈਕੋਨੀਅਨ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਤਾ, ਸੂਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਆ, ਖੇਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ CCL ਲਿਮਿਟ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਅਨਾਜ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਖਰੀਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰਾ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਜਾਊਗੀ? ਫਿਰ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੀ ਅੜੀਅਲ ਆਪਣਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਪੈਸਾ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲ ਚੱਲਦੇ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ? ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ? ਸੂਬਿਆਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚੇਤਨਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵਧੂਗੀ, ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਜਾਊਗੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨਾਲ ਆ, ਗਲੋਬਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਇਸ ਦਾ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੇਤਨਾ ਜਦੋਂ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲੋਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਬਣੂਗੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦਾ ਦੌਰ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਸੇਜ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ, ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਾਪਸ। ਨਜ਼ਰੀਆ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ, ਗਵਰਨਰ ਕੋਲੇ ਗਏ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੰਬੀ ਲੜਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਲੜਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਲੰਬੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਨ ਆਫ ਮਾਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਲਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟਲੀ ਮੈਂ ਉਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਲਾ, ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਜੱਟਵਾਦ ਤੇ ਲੱਠਮਾਰ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਾਲੀ ਅਪਰੋਚ ਅਪਣਾਉਣੀ ਪਊਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਪੌੜੀ ਵਾਲੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ 2 ਡੰਡੇ ਨੇ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰ, ਜਿਹੜੇ ਟੁੱਟਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਘੱਸਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਠੁੱਡੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤੀਏ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਰਾਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੇਧ ਲਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਦਿਖਾਇਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ UNO ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਗੰਧਲੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਫੈਮਿਲੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ UN ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਹ ਦਿਖਾਤਾ ਕਿ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਲਵੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾਫੀ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਜੁੜਵਾਂ ਸਵਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਜੁੜਿਆ ਵਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਦਲਿਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਔਰਤ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਡੇ ਲੜਾਈ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਦਲਿਤ ਔਰਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਪਿੰਡੂ ਔਰਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਪੀੜੇ ਜਾਂਦੇ ਵਰਗ ਨੇ, ਪਰ ਕੁੱਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਔਰਤ ਵਰਗ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਦ ਵਰਗ ਹੈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਤੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡੂ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੌਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਸਿੱਧ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਇਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਝ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਠੀਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਭੱਜੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੱਜਿਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੈਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ 'ਚੋਂ, ਚਾਹੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ 'ਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਪੱਖੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਿਕਲੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਸੁਖੀ ਰਹਿਣ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਡਾਕਟਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਆਈ ਸੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਖਾਦਾਂ ਦੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕੋਇਲੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ 5 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਸਾਫਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਦੂਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਵੀ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਪੱਖੀ ਵਤੀਰਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਰੋਸ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 2 ਵਿਧਾਇਕ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਕੁਝ ਰਹਿਤਾ, ਪਰ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਭਾਰੂ ਰਹੀਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਾਂ ਹੋ ਜੇ। ਜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਾਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣੂਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਡਰ ਕੇ ਫੂਕ ਕੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅਲੱਗ ਥਲੱਗ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਭਾਰ, ਨਵੀਂ ਸੋਚ, ਨਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਨਵੇਂ ਜੋੜ ਤੋੜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਵੀ ਉਗੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਦੇਖੋ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਬੜਾ ਸੂਝਵਾਨ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਧਰਨੇ ਹਟਾ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਫਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੋ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਅਜੇ 5 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ 6 ਘੰਟੇ ਲਈ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਲਾਈਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਹਟੀਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਲੇ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਹੋਰਨਾਂ ਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਅਨਾਜ ਚੁੱਕ ਕੇ ਧਾਨ ਬਾਹਰ ਵੀ ਲਿਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਊਗਾ ਉਸ ਟੈਕਸ ਲੱਗਣਗੇ, ਚੌਲ ਬਾਹਰ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ 3-4 ਜਿਹੜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੀਦੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। हाँ बिल्कुल नहीं, वो तो लगातार एक कमेटी बनाई है कैप्टन साहब ने, वो हर मीटिंग च आउंदे आ, ते वो अज भी जरूर आए, तो उन्होंने आके ये अपनी गल जिहड़ी है रखी आ। वो कैप्टन साहब के बिहाफ के उत्ते ही गल कर रहे हो। कैप्टन साहब बड़ी देर से कह रहे हैं कि तुसीं गड्डियां लंघण दिओ, पर जे वो लंघण दिंदे बिना कुछ असैंबली च पास होए तो हो सकता सीगा कि किसी नूं कोई भरोसा नहीं है राजनीतिक पार्टियां दे, किसानां नूं बिल्कुल भरोसा नहीं। हो सकता है सारी गल दी हवा कढ दिंदे। हुण किसानां नूं ये साफ पता कि उन्हां दी लड़ाई पंजाब वाल नहीं, चंडीगढ़ वाल नहीं, दिल्ली वाल आ। ਉਹਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੈਸਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਸਾ ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਟੋਕ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰੈਸਾ ਆਮ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਟੋਕ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਹੈ। शायद इसे संदर्भ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਘਰਾਓ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ। ਜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਸਾਹਿਬ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ, ਨਮਕ ਖਾਦਾ, ਕੁਛ ਤੇ ਸੋਚੋ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਐਡੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤੋਤੇ ਵਾਂਗੂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਰੱਟਾ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਹੋਰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੁੱਗ ਆ, ਤਰਨ ਚੁੱਗੋ ਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਕੋਟ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਚਰਾਂ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਕੋਈ ਸਹਾਨਭੂਤੀ ਦੱਸਣ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੁੱਟਣ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫਿਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਟੁੱਟਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਹਿਲੂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਲੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਰੱਖਣੀ ਆ ਹਰ ਧਰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੀਸਫੁਲ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਭੰਨ ਤੋੜ, ਅਗਜ਼ਨੀ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ, ਉਸ ਲੈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤਰਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਲੈਕਟਿਵ ਪੀਸਫੁਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਮਨ ਦਿਖਾ ਕੇ ਅੱਗ ਭਬੂਕਾ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਲੰਬੇ ਦੌਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਪੀਸਫੁਲ ਪੈਸਿਵ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟਸ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਛਾਂਗਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਭੇਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲੰਬੀ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਗਵਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸੱਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਛੜਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਗਡੋਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨੇਤਾ? ਤੇ ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਖਿੰਝਾਤੇ, ਉਹ ਤਾਂ 1947 ਦੇ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਵਾਗਡੋਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆਊਗੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ।
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿਸ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਉਹ ਸੋਚਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਰਾਜਸੀ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਅਹਿਮ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਪੱਖੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਧਰ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਦੀ ਆਸ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸਿਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੰਬਈ ਤੱਕ ਲੌਂਗ ਮਾਰਚ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਮੁੰਬਈ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਪੱਟੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਜਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਹਾਸ਼ੀਏ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਮੋੜਾ ਕੱਟਿਆ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਵੱਲ ਫੇਰ ਉਹ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਦੇ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨਾ ਤੇ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੋੜ ਹੈ, ਇਹ ਮੋੜਾ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੋੜਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਦਬਾਅ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੋੜੇ ਦਾ ਮੋੜਾ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਦਿਖਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਆਉਣਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਉਜਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕ ਦਰਕਾਰੇ, ਤੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਧਰ ਨੂੰ ਹੀ ਚੱਲੂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਬਚੂਗਾ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਪ੍ਰੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਇੱਕ ਛਤਰ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਫੁੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਮੋੜਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਫੇਰ ਕਰਵਟ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਹੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਾਂ ਸਹੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸੁਪਨਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਚਿੱਤਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿਨੈਰੀਓ ਆ ਭਾਰਤ ਦਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈਗਾ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸੈਂਟ ਦੀ ਵਾਇਸ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਜਿਹੜੇ ਦੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਦੰਗੇ ਕਾਹਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਰਕੈਸਟਰਡ ਸਾਰੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫਸਾ ਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੂਰਵਾਨੰਦ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ, ਹੋਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਸੀਤਾਰਾਮ ਜੈਚਰੀ ਤੱਕ ਦੇ ਨਾਮ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਲਿਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਥਰਸ ਦਾ ਕੇਸ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਰੇਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ। ਜਾਣੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਜਾਂ ਮਨੂਵਾਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੱਸ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਫਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਥੈਂਕ ਯੂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਦੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਓਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ ਨਵਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਗਿਆ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ।
ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਨੇਹੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਹੈ ਤੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣਗੇ। ਬਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤੇ ਪੀਸਫੁਲ ਵੇ 'ਚ ਇਸ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜੁੜਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਦਿਨ ਆਉਣਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਤੇ ਪੂਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇੱਕ ਮੋੜਾ ਕੱਟਿਆ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਲਏ ਆ ਫੈਸਲੇ। ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹਿਸ 'ਚ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਸੀ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣੇਗਾ, ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਲਵਾਂਗਾ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪੈਂਟ ਕਮੀਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।